قیامت کے دن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قیامت میں ہونے والا ایک واقعہ ہے، اس سے پہلے آپ سنیں۔ قیامت کے دن ایک ایسا واقعہ ہوگا جس کو روایتوں میں بیان کیا گیا۔ قیامت والے دن ایک شخص کو اعمال نامہ دیا جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، مولا اس میں جو کچھ لکھا ہے میں نے یہ نہیں کیا۔ اس پر کرامن کاتبین جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں انہیں بلایا جائے گا۔ یہ بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جو لکھا ہوا میں نے نہیں کیا۔ تو بندہ بڑا عجیب سے سوالات اللہ کریم کی بارگاہ میں کرے گا کہ مولا یہ تو تیرے فرشتے ہیں تیرے حکم کے پابند ہیں، اے اللہ گواہی تو میں نے وہ قبول کرنی ہے جو مجھ سے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ کہے گا، یا اللہ یہ فرشتے تیرے ہیں، تیری بات مانیں گے، تیرا حکم مانیں گے، میں نے گواہی وہ ماننی ہے جو میری طرف سے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ سے ایسا کلام۔ اب رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ اے بندے کی زبان تو ہمارے باڈی میں لگی ہوئی ہے نا، اللہ زبان کو حکم دے گا کہ میری قدرت سے بول اور حق کے سوا کچھ اور مت کہنا۔ سبحان اللہ، رب کا حکم ہوگا تو اب زبان جو ہے اس کے تمام اچھے برے اعمال کو بیان کر دے گی۔ بندہ عرض کرے گا، مولا یہی تو زبان ہے جو مجھ سے گناہ کرواتی تھی، یہ تو ویسے ہی میری دشمن ہے، دشمن کی گواہی کیسے مان لوں، دشمن کی گواہی کیسے معتبر ہوگی؟ اللہ کی بارگاہ میں یہ آرگیومنٹ ہو رہا ہے۔ اب اللہ پاک بندے کے ہاتھ کو حکم فرمائے گا، انتقا بما فعل عبدی، یعنی اے بندے کے ہاتھوں بتاؤ اس نے کیا کیا عمل کیا ہے۔ اب ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے کہ یا اللہ اس نے یہ زیادتی کی، یہ گناہ کیے۔ اچھا، اب وہ کہتا ہے یا اللہ یہ دونوں ہاتھ ملا کر تو ایک گواہ ہوئے نا، گواہ تو دو چاہیے، دوسری بھی کوئی گواہی چاہیے۔ سبحان اللہ، رب کریم جو ہے اب اس کے پیروں کو حکم فرمائے گا، تم بتاؤ اس نے کیا 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 ہے۔ پیر بولنے لگیں گے کہ یا اللہ اس نے تو یہ گناہ کیے، ادھر ادھر گناہوں کی طرف گیا تھا۔ اب یہ جب ساری گواہیاں مکمل ہو جائیں گی نا تو یہ بندہ اپنی اعضاء سے لڑنا شروع کر دے گا کہ تم میرے باڈی پارٹس ہو کر میرے ہی خلاف گواہی دے رہے ہو، تمہاری گواہی سے اگر جہنم میں چلا گیا تو تم نے بھی تو جلنا ہے، ہم سب مل کے جلیں گے۔ میں تو تمہیں بچانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آرگیومنٹ کر رہا تھا، گزارشات کر رہا تھا، کوئی صورت بنا رہا تھا، تم نے ہی میرے خلاف گواہی دے دی۔ اب جب اعضاء کہیں گے ہم اللہ کی طرف سے جو حکم ہوگا وہی بولیں گے، اور اللہ کی عطا کی گئی طاقت سے تو بول رہے ہیں، جو سچ تھا وہ بیان کر دیا۔ اب بندہ شرمندہ ہو جائے گا، کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اب اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ۔ جب اس کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا تو اب بندہ اللہ سے عرض کرے گا، اے رب تو کریم ہے، تو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ تیری رحمت ماننے والوں کے لیے ہے، اے اللہ تو مجھ پر بھی، میں تو گناہ گار ہوں، میرا کیا بنے گا، مجھے بھی معاف کر دے۔ وہ اس طرح عرض کرنے لگا، حالانکہ پہلے اس نے اللہ کی بارگاہ میں گویا ایک طرح سے ہمارے لفظوں میں کہیں تو بحث کی تھی، مگر اب رب کی طرف سے کیا حکم ہوگا؟ اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے میری رحمت ماننے والوں کے لیے ہے، تو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے، تجھے بھی میری رحمت نصیب ہو جائے گی۔ آپ ذرا غور کریں اللہ کی رحمت کیسی ہے۔ دنیا میں اقبال جرم کر لیا جائے، جج کے سامنے جا کر کوئی مان لے کہ میں نے یہ غلطی کی تو سزا سنا دی جاتی ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس کے دربار میں کوئی شرمندہ ہو کر توبہ کی نیت سے مان لے، مولا میں نے گناہ کیے ہیں، میں گناہ گار، میں مانتا ہوں مجھ سے خطا ہو گئی، مولا معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے تو مان لے، میری رحمت تیرے ساتھ ہو جائے گی۔ اب کیا ہوگا؟ بندہ فوراً مانے گا، یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، مولا گناہ گار، بہت گناہ کیے، بس دوزخ کا خوف تھا اس لیے تھوڑی حجت بازی کر رہا تھا، مگر مولا ماننا تو ہے، سب کیا ہے۔ اللہ اکبر، حکم ہوگا، اے فرشتوں میرے بندے کو میری رحمت سے میری جنت میں لے جاؤ، بے شک میں نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے مولا میری ہو بے سبب بخشش، نہ کرنا حشر میں پرسش، میری ہو بے سبب بخشش، عطا کر باغ فردوس از پائے شاہ امم مولا، ہرت کرتی نہیں اب کام
नाराज़ी। अल्लाह तू बस रहना सदा राज़ी, नहीं है ताब नाराज़ी। तू नाखुश जिससे हो बर्बाद है तेरी कसम मौला। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वाक़े से सीखने को दो बातें मिल रही हैं। एक बात कि अल्लाह चाहे तो गुनाहगार को भी अपनी रहमत से बख्श देता है। असल बात जो है ना वो शर्मिंदगी है, वो एतराफ़ है, वो सर झुकाना है, वो अल्लाह के आगे कहते हैं ना सबमिसिव होना है। अल्लाह मैं गुनाहगार, मैं बदकार मगर बंदा तेरा हूँ। अल्लाह की बारगाह में हुज्जतें नहीं होती। और यहाँ एक और बात भी सीखने को मिली कि वहाँ बहाने भी नहीं चलेंगे हैं। दुनिया में तो हम बहाने बना लेते हैं ना, मैं इधर नहीं गया था, मैंने ये नहीं किया था, लोगों को पता ना चले, इसका ख्याल रखते हैं। वहाँ सब कुछ खुल जाएगा, वहाँ छुपेगा कुछ भी नहीं। वो कहते हैं ना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम बातें भी बना लें, आज़ा गवाही देंगे, पैर गवाही देंगे, ज़मीन गवाही देगी। तो यदि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत एक जगह लिखते हैं ना, वहाँ नहीं बात बनाने की मजाल। इधर तो बातें बना लेते हैं, वहाँ नहीं बनेगी बात, वहाँ नहीं बात मनाने की मजाल। चारा इकरार है, क्या होना है मानना पड़ेगा। उधर हम नहीं मानेंगे तो आज़ा गवाही दे देंगे। एक बात तो ये कि बंदा लोगों से छुप कर गुनाह करता है, मगर ये ना सोचे कि कोई नहीं देख रहा, रब भी देख रहा है और आज़ा भी गवाही देंगे, गुनाहों से बचे। दूसरा कि तौबा करनी है, अल्लाह से माफ़ी, अल्लाह से यही अर्ज करना है, अल्लाह हमारे पास कुछ नहीं, तेरी रहमत से बख्शे जाएंगे, तेरी रहमत होगी तो हमारा काम होगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिसका हिसाब हुआ ना क़यामत के दिन, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। हदीस पाक के अल्फाज हैं, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते, बुखारी की हदीस है, मन हुसिबा उज़िबा, 3 लफ्ज हैं, मगर क्या बात फरमाई मेरे आका ने, फरमाया जिसका हिसाब लिया गया वो अजाब में फंस जाएगा। हिसाब हुआ ना फिर नहीं बच पाएंगे। और हम जैसे बंदे जिनका दिन और रात गुनाहों में हैं, कुछ लोग दुआएं तो बड़ी करते हैं, या अल्लाह उम्र लंबी हो जाए, लंबी उम्र अता फरमा। उलमा फरमाते जिसकी उम्र लंबी और गुनाहों की आदत, वो तो और मारा जाएगा ना। हर गुजरने वाला दिन गुनाह, हर गुजरने वाला दिन नमाज कज़ा, हर गुजरने वाला दिन गलत काम। जितनी लंबी उम्र उतने गुनाह ज्यादा, किधर से जवाब देंगे। लंबी उम्र मांगनी है तो अल्लाह से ये मांगो, मौला नेकियों वाली तवील जिंदगी अता फरमा। हाँ, उसके वारे नहीं आ रहे हैं, यानी जिसके आमाल अच्छे हों और उसकी उम्र भी लंबी है, उसके तो वारे नियारे हो गए ना। हर गुजरने वाला दिन नेकियां बढ़ रही हैं। अब चेक मैंने और आपने करना है कि मेरा दिन गुजरता है। कारोबार में करते हो ना, नौकरी के करने वाले भी करते होंगे कि यार महीना गुजरा, सरमाया बढ़ा या कम हो गया, प्लस हुआ या माइनस हो गया। हर बंदा चेक करता है पैसे कितने हैं। अब कभी ये चेक किया कि आज एक दिन गुजरा, नेकियों में इजाफा हुआ या गुनाहों में इजाफा हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं उम्र बढ़ती जा रही है और गुनाह भी बढ़ते जा रहे हैं। हम हालांकि हर गुजरने वाले दिन के साथ रब के करीब हो रहे हैं, मौत के करीब हो रहे हैं, मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि जहन्नम के भी करीब हो रहे हैं। गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, अजाब के भी करीब हो रहे हैं। हदीस दोबारा सुनिए, आका फरमाते मन हुसिबा उज़िबा, जिसका हिसाब लिया गया वो अजाब में फंस गया। दुआ करें रब से, अल्लाह हमसे हिसाब ना ले, हैं हमारा हिसाब, बिला हिसाब हम जन्नत में चले जाएं। बाकी हिसाब हुआ तो गए। प्यारे आका की हदीस है, एक दुआ है, बड़ी प्यारी दुआ है, हो सके तो इस दुआ को अपने मामूल में शामिल करें। रब्बना हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह हमसे आसानी से हिसाब लीजिए, हम हिसाब के काबिल नहीं हैं। जब नबी ये पाक ये दुआ फरमा रहे हैं तो मेरा और आपका क्या हाल होना चाहिए। अमीर अहले सुन्नत वो शेर में लिखते हैं ना, इम्तिहान के कहाँ काबिल हूं मैं प्यारे अल्लाह, इम्तिहान के कहाँ काबिल हूं मैं प्यारे अल्लाह, बेसबब बख्श दे मौला तेरा क्या जाता है। इम्तिहान के कहाँ काबिल है हूँ मैं प्यारे मौला, इम्तिहान के अल्लाह नहीं है काबिल, काबिल हूँ मैं
बख्श दे मौला, तेरा क्या जाता है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बड़ी अजीब बात लिखते हैं। आप फरमाते हैं ताज्जुब इस बात पर नहीं कि हलाक होने वाला हलाक कैसे हुआ, ताज्जुब तो इस बात पर है कि नजात पाने वाला नजात कैसे पा गया। यानी रोज़े क़यामत का मरहला, वहाँ का हिसाब किताब इतना दुश्वार है, इतना मुश्किल है कि इसमें नाकाम होकर जहन्नम का हकदार बन जाना तो आसान सी बात है, मगर नजात पाकर जन्नत का हकदार बनना ये बड़ा दुश्वार है। हैरत इस पर नहीं कि जहन्नम में जाने वाला जहन्नम में कैसे चला गया, कहते हैं हैरत तो इस बात पर है कि हिसाब किताब से नजात पा जाने वाले को नजात मिल कैसे गई। कितनी अजीब बात है। यानी वहां फेल होने वाले पर हैरत नहीं होगी क्योंकि बहुत मुश्किल मरहला है, ये बंदा पास कैसे हो गया, निकल कैसे गया, असल मरहला ये है। सो दोस्तों, आपने वाकया को सुना, इसे शेयर भी कीजिए और हाँ, अपने आप को नेकी की राह पर लगाइए, गुनाहों से बचें, क्योंकि उस दिन सब हमारे खिलाफ हो जाएगा, कोई हमारे पक्ष में नहीं होगा। सो रब ताला से दुआ है कि हमारे लिए महशर में हिसाब व किताब में आसान फरमाए, आमीन। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।